اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر لن ہرگز نہ تنالو پا سکو گے یا پہنچ سکو گے البر نیکی کے رتبے تک۔ نیکی اس وقت تک نہیں پا سکو گے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو خرچ نہ کرو مما جو تحبون ان چیزوں کو جو تم خود پسند کرتے ہو، واما اور جو تنفقو اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیء ان چیز میں سے، ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل مکمل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جس کو تم خود عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو چیز میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم جاننے والا ہے، جو تم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ کل الطعام کلو تمام یا سب طعام کھانے جو ہیں کانا تھے ہلن حلال تھے لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما جو حرما مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے علی نفسہ ہی اپنے آپ پر، من قبلی اس سے پہلے ان کے تنزلہ کہ نازل کی گئی تورات کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ فاتو پس لاؤ بالتوراتی تورات کتاب کو، فتلوہا پھر پڑھو اسے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پڑھ کے اس میں کون سی چیز حرام کی گئی ہے۔ فمن افطرا پس من جو افطرا باندھے بہتان لگائے اللہ پر اللہ پر القاذبہ جھوٹ، پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، من بعد اس کے کہ جب کہ ذالک یہ فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں ظالمین یہی وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھیں۔ کل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ صدقہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، فتبعوا پس اتبعوا پیروی کرو اتباع کرو ملت ابراہیم کی حنیفہ جو الگ تھلگ تھے، بالکل ہر چیز سے الگ تھلگ تھے، صرف اللہ ہی کے تھے، وما اور نہ تھے اور ما نہیں کانت من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ انا بے شک اولا پہلا عبادت بیتن پہلا گھر عبادت کا وضع جو بنایا گیا تھا لیے ناس لوگوں کے لیے جو بنایا گیا تھا، للذی جو کہ ببکتن مکہ میں تھا، مبارکن جو بڑے بابرکت والا تھا، وہودن اور ہدایت کا سرچشمہ تھا، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے، علامہ بیضوی فرماتے ہیں اپنے محبوب اور عزیز چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کیے بغیر تم نیکی کی حقیقت تک جو خیر و احسان کا درجہ کمال ہے رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ البر سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ محبوب اشیاء میں مال و متاع، جسم و جان اور جاہ و منصب سب داخل ہیں، ان میں سے جو پیاری چیز ہو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہی نیکی ہے۔ درجہ کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے پیارے رسول، مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنا باغ برحا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب خیال فرماتے ہیں اسے خرچ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ایسی متعدد مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ نیکی میں درجہ کمال تو ملے گا عزیز ترین چیز خرچ کرنے سے، لیکن اگر اس کے علاوہ اس سے کم تر کوئی چیز خرچ کرو گے تو بھی اکارت نہیں جائے گی، بلکہ اس کے مناسب تمہیں اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ نیز اس آیت کے پہلے حصے میں راہ خدا میں اچھی اور پسندیدہ چیز دینے کا ذکر فرمایا ہے، پچھلے حصے میں اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، اگر تم نے ریا اور نمود کے لیے خرچ کیا تو وہ اکارت جائے گا۔ یہود نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ
दावा तो करते हैं मिलत इब्राहिमी का, हालांकि ऊँट का गोश्त और दूध जो शरीयत इब्राहिमी में हराम था उसे आप हलाल जानते हैं। इस आयत में उनके इस एतराज़ का जवाब है कि तुम्हारा ये कहना गलत है कि ये चीज़ें शरीयत इब्राहिमी में हराम थीं। नहीं, बल्कि उन्हें तो हज़रत इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम ने बाज़ तबीयतों के मशवरा से इस्तेमाल करना तर्क किया था। बाज़ रवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इराक उन निसा की तकलीफ़ थी, इसलिए बतूर परहेज़ उन्होंने ऊँट का गोश्त और दूध छोड़ दिया था। अगर तुम इस बात को तस्लीम नहीं करते तो रात ले आओ, उससे हकीकत हाल रोशन हो जाएगी। लेकिन उन्हें हिम्मत ना हुई कि किताब लाते। यानी अल्लाह का फरमान सच्चा है, तुम्हारी तहरीफ का सिक्का नहीं चल सकता। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ की उसके बाद, तो फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने फिर पूछा उन दोनों की तामीर के दरमियान कितना अरसा था, तो फरमाया 40 साल। इससे मालूम हुआ कि मस्जिद हराम के पहले मामार हज़रत आदम और मस्जिद अक्सा के पहले मामार आपके कोई फर्जंद थे। तूफ़ान नूह के बाद जब ये इमारत मुनहदम हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की दोबारा तामीर की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की। बैत से मुराद मुतलिक घर नहीं बल्कि खाना काबा है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि मक्का में एक लुगत बक्का भी आई है। मुजाहिद ने कहा कि मक्का और बक्का एक शहर के ही दो नाम हैं। इमाम मालिक ने फरमाया खाना काबा की जगह को बक्का और सारे शहर को मक्का कहते हैं। मोहम्मद इब्न शहाब से मरवी है कि सिर्फ खाना काबा को नहीं बल्कि सारी मस्जिद हराम को बक्का कहा जाता है और दूसरे सारे शहर को मक्का। उसकी बरकतों का क्या कहना, उसमें एक नमाज पढ़ी जाए तो लाख नमाज का सवाब मिलता है, एक ख़त्म कुरान किया जाए तो लाख ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। नेज़ उसका हज और उम्रा करने वालों, उसके गिर्द तवाफ़ करने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत की जो बारिश बरसती है उसका कोई अंदाज़ा क्या लगा सकता है। अलबिर नेकी भलाई से मुराद यहाँ अमले सालिह या जन्नत है। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, हज़रत अबू तलहा अंसारी जो मदीना में अस्हाब हसीयत में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, बेरहा बाग मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, मैं उसे अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। आपने फरमाया वो तो बहुत नफ़ा बख्श माल है, मेरी राय ये है कि तुम उसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनांचे आपके मशवरे से उन्होंने उसे अपने अकारब और अमज़ादों में तकसीम कर दिया। इसी तरह और भी मुतअद्दिद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च की। मिम्मा तुहिब्बूना में मिन तबईज़ के लिए है, यानी सारी पसंदीदा चीज़ें खर्च करने का हुक्म नहीं दिया गया बल्कि पसंदीदा चीज़ों में से कुछ। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छी चीज़ सदका की जाए। ये अफजल और अकमल दर्जा हासिल करने का तरीका है, जिसका मतलब ये नहीं है कि कमतर चीज़ या अपनी ज़रूरत से ज़ायद फालतू चीज़ या इस्तेमाल शुदा पुरानी चीज़ का सदका नहीं किया जा सकता या उसका अजर नहीं मिलेगा। इस किस्म की चीज़ों का सदका करना भी यकीनन जायज़ और बाइसे अजर है। को कमाल अफजलियत महबूब चीज़ के खर्च करने में है।